Good evening. Good evening to all of you. Are you all ready now? Yeah, good evening. Good evening, Mark. So it's a special class. We can call it as a special class, today's class. Somewhat, maybe it's one of the important class also, right? So very soon you are going to face your board examination. And also some of you are writing your JE attempt, first attempt, yeah. IIT JE main examinationல எழுதிட்டு இருக்கீங்க. சில பேர் எழுதி முடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. பரவாயில்ல. So today is we have என்ன சொல்றது unexpected class today. Thank you for your institute. ஏன்னா நம்மளுக்கு weekly once தான் கிடைக்குது. இப்போ இன்னொரு one more class we can utilize that. Okay, once again welcome back to this math class. Today I am going to start a very new unit. Still anybody you are going to write the first attempt? நாளைக்கு யாரா எழுத போறீங்க? Tomorrow, day after tomorrow, is anybody in this Zoom meeting today class இருக்கீங்க யாரா இருக்கீங்களா? Anyone? Yes, sir. Yes, what's your name, Tambi? Hari Prasad, sir. Hari Prasad, yes, Hari Prasad. And then anybody else other than Hari Prasad யாரா இருக்கீங்களா? Okay, if it is there, no problem, because I'm going to take today's class I'm going to start the topic called calculus. I'm going to start the topic called calculus. Already in 12th standard படிக்கிறதுனால you have some basic knowledge in this calculus. இதுல தான் நான் வந்து சில டாபிக்ஸ் நான் படிக்க போறேன். சரிங்களா? So I'm going to divide this into two categories. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு கேட்டகரி. One is called differentiation. Another one is called integration. Am I right? So one is called differentiation. The another one is called integration. So in your differentiation, we can study about the derivatives. Now later on, we will explain. Now this is study about the antiderivatives. They are reciprocal to each other. Otherwise, I can say they are inverse to each other. Calculus அப்படினா என்ன? What is meaning by calculus? Calculus-ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது. Rate of change of quantity is called a calculus. எல்லா ஃபீல்ட்லயும் பாருங்க, அதாவது ஒரு சொல்லுவாங்க, ஒரு statement is there in mathematics-ல, there is we cannot imagine the world without this calculus. Without this differentiation and integration, we cannot imagine this world. Everywhere, all the parts, all the most of the field, maximum lot of applications வந்து இந்த differentiation பொறுத்து தான் இருக்கு. ஒன்னால you can take your biology, human physiology எடுத்துங்க, நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி எடுத்துங்க. இல்லையா? நான் ஏற்கனவே இந்த எக்ஸாம்பிள் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அவர் ஹியூமன் ஹார்ட் எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, how it functions, பாடியில இருக்கிற blood flow through arteries and veins. ரெண்டு விதமான இது இருக்கு நமக்கு வந்து ஹார்ட்ல. ஒன் இஸ் கால்ட் ஆர்டரிஸ், another one is called veins. இது படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையாப்பா? என்னென்ன இருக்கு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்க்கு தெரியும் இல்லையா? ஒன்னு வந்து பிளட்ட உள்ள கொண்டு போகும், இன்னொன்னு வந்து பிளட்ட வெளியில பண்ணும். இதுக்கு கூட சில மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதை எப்படி சொல்லலாம் இன் மேத்தமெட்டிக்கல் வேர்ட்ஸ்ல? we can say the definition, the rate of change of blood flow in the human heart. இப்போ இத கண்காணிக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா differentiation, integration, the rate of change of blood flow. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு percussion science வந்துருச்சு. என்னன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்றத வாட்ச் பண்றதுக்கே ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு ஸ்டடி, அதுக்குனே தனி கோர்ஸ் இஸ் தேர். பர்கஷன் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்னு இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. இப்போ ஒரு ஆபரேஷன் நடக்குது, ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி நடக்குதுன்னா there is a particular person percussion device யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். how the heart functions, how the liver functions, இதெல்லாம் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் சைட் தான். அப்போ ஒரு ஹியூமன் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்றதுனால that is all based on this calculus. அப்ப calculusனா rate of change of any quantity. if the rate of change of blood flow correct blood flow ஆயிட்டே இருக்குது human heart-க்கு சொன்னா the function of the human heart is normal. if there is any variation, blood அதிகமாவும் போக கூடாது, குறைவாகவும் flow ஆக கூடாது. இந்த ரெண்டுத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது calculation கண்டுபிடிக்கிறது இந்த differentiation தான். அதுக்கப்புறம் you can diagnose
இந்த diagonalization process is purely on the calculus part. அதனால இந்த calculus வந்து ரொம்ப மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இப்போ கூட ரீசெண்டா நம்மளுக்கு புயல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை. இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட். அப்பதான் நம்ம வந்து சைக்ளோன் எப்படி வருது, how the low depression forms, எங்க இது உருவாகுது, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலஸ். இதே போல கெமிஸ்ட்ரியில, பிசிக்ஸ்ல, எக்கனாமிக்ஸ், அது உன்னுடைய இது வந்து எப்படி டிமாண்ட் சர்ப்ளஸ் எப்படி இருக்குது, the rate of change of flow, இதெல்லாம் நிறைய எப்படி படிச்சுட்டே போலாம். நிறைய ஃபீல்டு இல்லை, நம்ம டைம் இல்லை. அதனால உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியா சொல்றேன். the calculus is used in where, அதனால தான் சொல்லுவாங்க we cannot imagine this world, this universe without mathematics, without particularly differentiation and calculus. சரி, integration. சரிங்களா? ஆனால் now இதுல இருக்கிற various topics பத்தி today we are going to discuss about the topic called limits and continuity. Limits and continuity. Okay, first I am going to saw easier சொல்லிட்டேன். rate of change of quantity is called the calculus. Now limits and continuity பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல இந்த derivatives அப்படின்ற formulas முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, so the derivatives முன்னாடி I am going to see the limits. What is called limits? இப்போ limits அப்படின்றது ஒண்ணு இல்லை. நான் I am just standing in the 4th floor or 5th floor இருக்கிற மாடியில, டாப் டெரஸ்ல இருக்கேன். I am just என்ன அறியாம ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு பொருள் வந்து கீழே விழுந்துச்சு. இது கீழே விழுந்து சேரத்துக்கு 10 minutes இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஒவ்வொரு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஒரு கல் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும். ஒரு பெரிய வெயிட் இருக்கு, ஒரு பெரிய மொபைல் போன் மேல இருந்து கீழே விழுதுன்னா there is a weight is there. There is lot of time variations இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு மாதிரியான வெலாசிட்டி இருக்குது. இப்போ 3 விஷயங்கள் சொல்ல போடலாம். the distance, time and the velocity. இப்போ இந்த கீழே வந்து விழுறதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. 2 நிமிஷம் இருக்கும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கும், 1 நிமிஷம் இருக்கும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே டிஃபரன்சியேஷன் தான். அதுக்கு லிமிட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிமிட்ஸ் தான் என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லிமிட்ஸ். ஸோ நாளைக்கு எழுதுற ஹரிபிரசாத் தயவு செய்து கவனிச்சிங்க. ஷியோரா சொல்றேன், டுமாரோ ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டோ செகண்ட் ஷிஃப்டோ யாரெல்லாம் இனிமேல் ரிமைனிங் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போற அத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றேன் 29th 30th வரைக்கும் இருக்கா ஹரி, என்னி வரைக்கும் இருக்குமா லாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்? 1 வரைக்கும் இருக்கு. 1 வரைக்கும் இருக்கு, ரைட். நீங்க எழுத போற யாரா இருந்தாலும் சொல்றேன், there will be a one question that is 4 marks. Everybody knows the question pattern, I think so. Those who are attending the class today, everybody are going to write இப்பொழுதுனா next attempt you are going to face your JEE main examination. For all of you, I am telling you, there will be a 90 questions in your JEE main examination. Out of that, 30 from mathematics, 30 from physics, and 30 from chemistry. Everybody knows that, right? This is the question pattern. Out of 30, you have to answer 25 questions in each category, each subject. Okay, 1 to 20, there will be a what question? Single correct answer type. Otherwise, we can say objective type. Okay, you have to choose the most appropriate answer among the 4 options. 1 ல இருந்து 20 question பாத்தீங்கன்னா multiple choice questions will be given. Each question has 4 options. You have to choose the most appropriate. Here, why this word is given most appropriate? Because there will be a very close answers. அதெல்லாம் எது மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் அந்த ஆன்சர் தான் செலக்ட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் என்னன்னா சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 21 to 30 we have numerical value type. Among these 10 questions you supposed to answer 5 only. Choice இருக்குங்க. Second partல there will be a choice. You have to answer only 5 questions. அந்த 5 questions வந்து 5 questions வந்து எப்படி இருக்கும்னா it should be in a numerical value. The answer should be only in the numerical values. ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆவோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆவோ வரதுக்காக சான்ஸே கிடையாது. Among this 30 questions you have to select 25 questions எழுதணுமா சார்? அங்கதான் ஒரு மூவ் இருக்குது, பேர் கால்டு ஸ்மார்ட் மூவ். இங்க பொறுத்த வரைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் you supposed to be a smart worker, not a hard worker. இங்க ஸ்மார்ட்டா மூவ் பண்ணணும். பிகாஸ் இங்க நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது.
ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டானா 4 மார்க் ஒரு கொஸ்டினுக்கு. தப்பா கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கிறான், wrongly he has marked the answer wrongly na, he will lose one mark. ஒரு நெகட்டிவ் மார்க் போயிடும். அதுக்கு நீங்க விட்டுட்டே வந்துடலாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், இந்த 90 கொஸ்டின்ல சேர்த்து நான் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். சரிங்களா? அப்போ தயவு செய்து நான் சொல்றேன், இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல எழுதுறவங்க ப்ளீஸ் திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு வச்சுங்க. திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவு டு ரைட். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க தான் யூ வில் கெட் மோர் கான்ஃபிடென்ட், யூ கேன் கெயின் மோர் அண்ட் மோர் கான்ஃபிடென்ட். சரிங்களா? இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கப் ஒன்று வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. சரியா? நம்ம வின் பண்ணா கப்பு கொடுக்குறாங்க. அது எந்த கேமா இருந்தாலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸா இருந்தாலும் இல்ல கல்ச்சுரல்ஸா இருக்கட்டும், எனிதிங், whenever you can win the particular பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி நீங்க அந்த ஈவெண்ட்டை வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get a cup. CUF. இங்கேயும் நான் வந்து இந்த JEE மெயின்ல கப் எடுக்கணும்னா நல்ல ஈஸியான விஷயம் கிடையாதுப்பா. நல்லா கவனிச்சிங்க. நான் ஐ வாண்ட் டு, எல்லாருக்கும் ட்ரீம் இருக்கும். ஐ வாண்ட் டு பிகேம் IITN. ஐ வாண்ட் டு பிகேம் an IITன்றது முக்கியம். NITல படிக்கணும் JEE மெயின் எக்ஸாம்ல. நல்லா கவனிங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது அப்பியர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியால. யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ். நான் எங்கேயோ டாபிக் போயிட்டு நினைக்காத, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ பீப்புள்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் த எக்ஸாமினேஷன் கரண்ட்லி அண்ட் சம் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அட் ஏப்ரல், ரைட்? So that very important, please. First, overall India, leave about the Tamil Nadu. That நம்ம all over India, all India competition ல இருக்கிறோம் நம்ம இப்போ. We are not in the state. அதனால all over India every year 1 crore of students, 1 crore students. நல்லா கவனிச்சீங்க. நான் பிளஸ் சொல்றேன். 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் +2 எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. எங்க ஓவரால் இந்தியால நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்டா இருக்கும், CBSE இருக்கும், அந்தந்த ஸ்டேட் போர்டா இருக்கும், எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 கோடி ஜனங்க. இந்த 1 கோடி ஜனங்கள்ல only less than 10 lakh students, only 10 lakh students, பாருங்க, 1 கோடியில 10%, 10% of the students, they are appearing for JEE main examination. பாத்துங்க, நம்ம ஸ்கூல் நம்ம இதுலயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 லட்சம் பேர், 4 லட்சம் பேர், 5 லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதிருக்கான். +2ல 6 லட்சம் பேர் வெளியே வரானா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் பேர் எழுத மாட்டான். ஒரு 50,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறது, எக்ஸாமினேஷன்ல எழுதுறது, செலக்ஷன் லிஸ்ட் அப்புறம் போயிடுங்க. அப்போ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா only 10 lakh students are going to appear for JEE main examination. இந்த JEE main examination தட்டி தவறி எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட்டான். இந்த எழுதுறதுல 1.5 lakh students are only eligible to write the examination of JEE Advanced. பாத்துங்க தம்பி, உங்களுக்கு வந்து நான் மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன். இத ஒரு மாரல் பூஸ்டிங் உங்களுக்கு வரதுக்காக நான் சொல்றேன். அப்போ 10% பாருங்க, 1.5 lakh students தான் வந்து will be eligible for write the what examination? JEE Advanced. இந்த JEE Advancedல 10,000 to 12,000 students will be selected for JEE Advanced. 1.5 லட்சம் பேர் எழுதலாம். சப்போஸ் ஹரிபிரசாத் JEE examination main eligible ஆயிட்டார் JEE Advanced. அப்ப அந்த 1.5 ranksல he will be selected to write the examination for JEE Advanced. அப்ப இந்த JEE Advancedல examinationல only 10,000 to 12,000 வெச்சீங்க. 12,000 students will be selected for IIT. இந்த IITல நீங்க சென்னை IITல படிக்கணும், மெட்ராஸ் IITல நீங்க படிக்கணும். you supposed to study your wish, our aim, your goal, உங்களுடைய கனவு எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், your dream, whatever it may be. If you want to study in IIT Madras, you should be there under the rank 700, 500, 1 to 700. அது கூட அதிகமா சொல்றேன், 700 rank கூட நீங்க இருக்கணும். You must be less than 700 rank holders. இந்த 700 rankல இருந்தீங்கன்னா you are eligible to get seat in Madras IIT. So please listen. 1000ல இருக்கிறவங்களும் இருக்கலாம், பட் ஆனா நீ கேட்கிற குரூப் கிடைக்காது. இதுதான் ஐடியா. அப்போ நான் இந்த ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணனா, இந்த கப்பை நான் அடையணும்னா, இந்த IIT அப்படின்னு சொல்ற, இல்ல NIT அப்படின்னு சொல்ற, இல்ல IIIT சொல்ற, அல்லது CFC என்று சொல்ற, any one of the collegesல I want to going to join
I want to join in that exam, premier institutions, prestigious institutions எல்லாம் இந்த கப்பை நீங்க எடுக்கணும்னு சொன்னா 3 விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், பிளான், prepare and perform. We are in the second stage. We are preparing to reach the target. This is called the strategies what we are following. The last one is called performation. அதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா ஆன் எக்ஸாமினேஷன், ரைட்? இதுதான். இப்போ இந்த கப் அடிக்கணும்னு சொல்றேன். இந்த கப் எப்படி அடிக்கிறதுனா 3 விஷயம் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் கான்சென்ட்ரேஷன். நான் குயிக்கா சொல்றேன். செகண்ட் இஸ் கால்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா? நீங்க ஒருவேளை இப்பத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 months 2 months நீங்க இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா definitely you can perform it, you can achieve it. சரிங்களா? These all strategies. Last one, right? What is this? Practice. இந்த கப்பை நீங்க பண்ணணும். இந்த ஜேஇ மெயின் என்ற கப்பை, என்ஐடின்ற கப்பை, ஐஐடின்ற கப்பை ஐ வாண்ட் டு ரீச் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு கிடைக்கணும், ஐ வாண்ட் டு டேக் தட் கப் அப்படின்னு சொன்னா, you have to follow this. கண்டிப்பா கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும்னு சொன்னா யூ ஷுட் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நோ பெயின் நோ கெயின். யூ கேன் அவாய்ட் யுவர் இது, யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் யுவர் ஸ்லீப்பிங்ஸ் 5 hours மினிமம். தட் இஸ் எனஃப். அதுக்கு மேல தூங்கணும் 5 மணி நேரம் மேக்ஸிமம், நாட் மினிமம். 5 to 6 hours எனஃப். You to sacrifice your TV, sacrifice your friends, avoid your cell phones, social media. இதெல்லாம் தான் இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை கொண்டு வரும். எதுல கான்சென்ட்ரேஷன்? கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் யுவர் குட்ஸ், கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ். ஓகே, ஸோ தட் வில் பிரிங் யூ த கப். தட் வில் பிரிங் யூ த கப் என்கிற அந்த ஐஐடி ஜேஇ ஒரு ஐஐடி இது என்ஐடி கிடைக்கும். அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் கண்டிப்பா சொல்றேன், மனப்பாடம் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்ட், நானே அதை சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு. அவர் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் is purely only based on the மனப்பாடம் பண்றாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சாதான் நீங்க டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ் யூ நீட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் கிளியர்லி, அண்ட் ஃபைனலா practice. Practice, 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 practice. Each and every day you supposed to practice one question paper. நம்ம கிட்ட நெருங்கிட்டோம். +2 இருந்தாலும் சரி, the entrance exam இருந்தாலும் சரி, you must practice a question paper daily. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து எத்தனை ஒரு 100 நாள் இருக்குன்னு வச்சுங்க. +2க்கு 100 டெஸ்ட் எழுதிப்பா. நீ எழுத போற அந்த இது காமன் எக்ஸாமினேஷனோ அல்லது நீ எழுத போற உன்னுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோ, இட் ஷுட் பி யுவர் 200 டெஸ்டா இருக்கணும், உன்னுடைய 250 டெஸ்டா இருக்கணும். அப்ப டெய்லி பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் பிராக்டிஸ். Can you able to follow this? So இது அடையணும்னா ஈஸி கிடையாது. Toughest job. I'm just telling you, அதனால சொல்றேன், if you sacrifice something, you can earn something, you can gain. சரியா? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம்னா கமிட்மெண்ட். கமிட் யுவர் ஹார்ட் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட். சார் எனக்கு 1 மாசம் தான் இருக்கு, என்ன பண்றது +2ல? கண்டிப்பா கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெடிகேஷன், சாக்ரிஃபைசிங். இப்ப நான் நைட்ல தூங்காத, உனக்கு கனவு கண்டா கண்ணை மூடல, இந்த கனவு வரும், இந்த கப்பு தான் உனக்கு கனவு வரும். ஓகே, so we'll move on to that. Next, limits. What is called limits? Polama? Yes, sir. Yes, sir. Right. Limits. What is? Suluba. Yes, sir. Okay. Right. We see the limits. What means limits? Limits means we can say in one word, one single sentence. It's achieves. Sorry. It approaches. Not achieves. That is called limits. It approaches but not achieves. சரிங்களா? அப்ப என்ன, what is the meaning of that? Everybody knows what is a polygon. Polygon அப்படின்னு சொன்னா it has minimum 3 sides. If it is a 3 sides, then it is said to be a triangle. If it is a 4 sides, then it is said to be a quadrilateral or triangle, rectangle or square or parallelogram or rhombus, anything. Any quadrilateral is said to be the 4-sided polygon. If it is 6-sided, 5-sided, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, அப்படி போயிட்டே இருக்கும்.
இப்போ நான் பாருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஒன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்போ அதனுடைய நேமும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. நான் இப்ப பாருங்க இது அப்படியே குட்டி குட்டியா கிட்டத்தட்ட நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்ஃபினிட்டி கிட்ட போயிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இட் மேக்ஸ் எப்படி இருக்கு இது பார்க்க எப்படி இருக்கு? நான் குட்டியா சேர்த்துனா இந்த பாலிகன் எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? சர்க்கிள். அப்போ எப்பொழுதுமே நல்லா கவனிச்சீங்க, பாலிகன் வந்து சர்க்கிளாக வாய்ப்பே கிடையாது. பாலிகன் நெவர் பி a circle. பட் என்ன அர்த்தம்னா this polygon goes to be it approaches like a circle but not achieves circle. பாருங்க பார்க்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா போயிட்டே இருந்தா இது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தெரியுது. ஆனா இது பாலிகன். சர்க்கிள் சொன்னா இட் ஹாஸ் a evenly இது இருக்கணும். இதுதான் சர்க்கிள். அப்போ எப்படி பாலிகனை ஒரு இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் கொண்டு போய் இட் அச்சீவ்ஸ் ஆகல சர்க்கிளா, இட் அப்ரோச்சஸ். அப்ப அதுதான் அர்த்தம், இட்ஸ் அப்ரோச்சஸ் பட் நாட் அச்சீவ்ஸ். இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் போறீங்க, ரெண்டு விதமான கேட்டகரி பிரிச்சிருப்பான். ஒன்னு ஸ்விம்மர், ஒன்னு நான் ஸ்விம்மர். இப்ப இந்த சைட்ல இருந்து ஸ்விம்மர்ஸ் வராங்க, இவன் இந்த பவுண்டரியில இருந்து டச் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு பேருமே. இவங்க ரெண்டு பேரும் இது கிட்ட வர முடியும். இது வந்து காமன் செய்து, இந்த ஸ்விம்மரும் வரக்கூடாது, நான் ஸ்விம்மரும் வரக்கூடாது. இதுதான் பவுண்டரி, இதுதான் லிமிட். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஸ்விம்மர் கேன் கோ அப் டு திஸ், அப்ரோச்சஸ் டு திஸ் லைன் எல். இவனும் இந்த சைட்ல இருந்து வருவான், இவன் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து வரான், இவன் ரைட் சைட்ல இருந்து வரான். இவனுக்கு பேரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், இவனுக்கு பேரு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். இதுதான் லிமிட்ஸுக்கான ஒரு இது. இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், மறுபடியும் சொல்றேன், கவனிச்சீங்க. ஒரு பிராக்டிகலி ஒரு எக்ஸாம்பிள் லிமிட்ஸை பத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பாருங்க. ஒன்னு லெஃப்ட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணா, ஒன்னு ரைட்ல இருந்து அப்ரோச் பண்றான். இதுக்கு நான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இஃப் யூ டேக் f of x is equals to x plus 1 ன்னு வச்சுங்க, சரிங்களா? x என்ற பாயிண்ட் நல்லா கவனிங்க, x என்ற பாயிண்ட் x tends to 1 அப்படின்னு வைக்கிறேன். இல்ல x tends to 0 ன்னு எடுத்துங்க, அப்ப ஈஸியா இருக்கும். நான் அப்ப என்ன பண்றேன், x அப்ப இப்ப நான் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா லிமிட் x tends to 0 f of x. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ கொண்டு போறேன். x உடைய வேல்யூ எதுக்கு இருக்கு? இந்த சம் tends to போடுறேன்ல, இதோட அர்த்தம் என்னன்னா it approaches to 0 not achieves. ஈக்குவலா ஆகவே ஆகாது x. அது மீனிங் என்னன்னா it tends to சொல்லும்போது it approaches to 0 not achieves. அப்ப நான் x உடைய வேல்யூ வந்து 0 ன்னு இருக்கு, y உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அப்ப நீ சொல்லிடலாம் y னா f of x, y உடைய வேல்யூ x உடைய வேல்யூ வந்து 0 ன்னு எடுக்கலாம். x tends to 0. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 0க்கு அதிகமான வேல்யூஸ் இருக்கு. So first 0.1 கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துக்கலாம், இன்க்ரீஸ் 0.001, சரியா? 0.001, 0.000 ரெண்டு 0 போட்டுங்க 1, அதுக்கு அடுத்து 0.01, அடுத்தது 0.01. இப்போ அடுத்தது இந்த சைட்ல x உடைய வேல்யூ 0ல இருந்து முன்னாடி, சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் தப்பா போட்டேன்ல, முன்னாடி ரைட் 0.1 முன்னாடி ஒன் போடுங்க. x உடைய வேல்யூவை 1 போட்டா ஈஸியா இருக்கும். x tends to 1 போடுங்க. 1.001, 1.01, 1.01, 1.1. இங்க x உடைய வேல்யூ 1ல 0.999, 0.99, 0.9 இது கொண்டு வரீங்கம்மா. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா y உடைய வேல்யூ வந்து x plus 1. அப்போ y உடைய வேல்யூ 2 இருக்கு இல்லையா? இப்போ x plus 1, y 1.001 plus 2 னா 2.001, 2.01, 2.01, 2.1. அதே போல இது கூட ஆட் பண்ணீங்கன்னா will get 1.999, 1.9, 1.9. இப்போ இது வந்து டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது வந்து டுவர்ட்ஸ், சாரி இது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ 1 உடைய வேல்யூ பாருங்க, டிகிரி சைடுல இருக்கு 1.1, 1.0, 1.001, 1.001, x is equals to 1 அப்படின்ற ஸ்டேஜ்ல வரும்போது y உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 2.001. it is almost near to 2, ஆனா 2 இல்ல. என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்குது? 2.00001.
It is not 2. It approaches to 2 but not achieves. Similarly, from the left hand side பாருங்க 1.9, 1.99, 1.99 இந்த f of x உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா very close to 2, that is 1.9999 வேல்யூ கூட வரலாம், ஆனா 2 ஆகாது. அப்போ it approaches. இதுக்கு பேரு லெஃப்ட் சைடு லிமிட், இதுக்கு பேரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட். புரியுதா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு நீங்க போறீங்க, if you have an opportunity to go to cinema, இல்ல ஒரு டார்க் ரூம்ல போறீங்க, இது எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. சினிமால பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க, முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க. நீ மட்டும் என்ன பண்ற, உன்னுடைய பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு போறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 3 மினிட்ஸோ 5 மினிட்ஸோ லேட்டா உள்ள என்டர் ஆயிட்ட ஒரு மூவிக்கு. உள்ள போன உடனே இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க சீட் உட்காந்துருக்கான்னு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நீ வெளியில இருந்து பிரைட் ரூம்ல இருந்து உள்ள டார்க்கா என்டர் ஆகும்போது உனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஆஃப்டர் 30 செகண்ட்ஸ் யூ கேன் see the object. இது காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கண்ணில் இருக்கிற பியூப்பிள் இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்ணுது, ஒரு ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குது. இந்த டார்க் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரைட் ஆகி ஆப்ஜெக்ட பாக்குறதுக்கான விசிபிலிட்டியை கொடுப்பது இந்த பியூப்பிள் கருவிழி இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ண, இட் வில் ஓப்பன் த லென்ஸ் மோர். அந்த லென்ஸை ஓப்பன் அதிகமா பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டார்க்னஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி ஆப்ஜெக்ட பார்க்கறதுக்கான இது பண்ணுது. இட் வில் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் த லென்ஸ், எக்ஸ்டெண்ட் த பிரைட்னஸ் ஆஃப் யுவர் ஐஸ் டு see the object. இதே ரிவர்ஸ் கேட்டகரி, ஒரு கார்னிவல் போற, ஒரு எக்ஸிபிஷன் போற, இல்ல அங்க போகும்போது ஒரு பிரைட் லைட் வெளியில இருட்டுல இருந்து போற, உள்ள பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு கார்னிவல், ரொம்ப ஒரு மியூசிக்கல் இதுவெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. நீ உள்ள போன உடனே அந்த லைட்ல உங்க கண்ணை வந்து பூச ஆரம்பிச்சு, யார் இருக்கானே தெரியாது, கண் அந்த வெளிச்சம் மட்டும் தான் தெரியும். யூ cannot able to find the object. But when 30 seconds, after 30 seconds, you can able to see everybody nearby you, because the pupil என்ன பண்ணும், lens adjust பண்ணுது. என்ன adjust பண்ணுது, it will என்ன பண்ணுதுப்பா, contracts. உன்னுடைய லென்ஸ் உடைய கெப்பாசிட்டியை குறைச்சி பிரைட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் குறைவாக மாற்று. அப்போ ஒண்ணு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது, ஒன்னு வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணுது. இது ரெண்டுமே வந்து என்னன்னா, ஒன்னு லெஃப்ட் ஒன்னு ரைட் மாதிரி இல்ல, இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட். இந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, லிமிட்ஸ் உடைய இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். லிமிட்ஸ் உடைய இது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. அதுக்காக தான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் எக்ஸாம்பிள். அப்போ எப்போ சார் இந்த லிமிட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபைனைட்டா இருக்கணும். அப்போதான் I can say the function f of x limit exists ன்னு சொல்ல முடியும். How can I write this left hand limit, sir? Limit extends to, suppose ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க, அது பேரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், அதை நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணி. x equals to a அப்படின்ற ஒரு கட் ஆஃப் பாயிண்ட்னா I can set to a minus f of x. இந்த மைனஸ்ன்றது a வை குறிக்குது, a வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து வருது. ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் சொல்லும்போது லிமிட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் டு a plus f of x. இந்த பிளஸ்ன்றது ஃப்ரம் ரைட்ல இருந்து வரத குறிக்கிறது. சரிங்களா? இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டு காட்ட போறேன். புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் பேசிக். நான் மெயினா வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி இது ஃபண்டமெண்டல். இதுக்கு அப்புறம் போனா நல்லா இருக்கும். நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபுல்லாவே நான் லிமிட்ஸ் கண்டினியூட்டி தான். இது யூசுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் கிடையாது. This is your 11th standard syllabus. Anyway, those who are preparing for entrance examination, this is very very useful. Plus 2 இல்லனாலும் நீங்க ஃபர்தரா உங்களுடைய இங்க படிக்க முடியலனாலும் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாருங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒரு graphical representation. Are you all listening please? Come on please say. Yes sir. இப்போ பாருங்க நான் ஒரு graphical representation கொடுக்கிறேன். என்னுடைய கட் ஆஃப் பாயிண்ட் x is equals to a ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? Now I'm just drawing a graph from the left hand side when it is approaches to x is equals to a. Similarly, one another part from the right hand side that is also approaches to a. நல்ல approaches னு ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு சொன்னா இது x equals to a ல இந்த ரெண்டுக்கும் from the left from the right. From the right னா right hand limit, from the left னா left hand limit. இது ரெண்டும் x equals to a என்ற பாயிண்ட் அப்ரோச் பண்றது but not achieves. When x equals to a என்ற பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் என்ன? function on the limit. The function on the limit x equals to a achieves ஆன்ச்சுனா அந்த பாயிண்ட்
அதனுடைய வேல்யூ வேற மாதிரி. இங்க பாருங்க, இதுல இருந்து நான் b ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த வேல்யூனா b. எக்ஸாக்டா x ஈக்குவல்ஸ் டு a ஆன் த பாயிண்டா வருதுன்னா அதனுடைய வேல்யூ c ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது எப்படி தெரியுமா நான் எழுதலாம்? which is equals to limit x tends to from the limit அப்படின்னு சொன்னா a minus, இதுதான் கட் ஆஃப் பாயிண்ட். அப்போ அதனுடைய f of x உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கு? b, which is equals to b. Similarly, limit x tends to a plus, பாருங்க, limit x tends to a plus f of x, அதுவும் எதோ அப்ரோச் பண்ணுது? b. இப்போ இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ரெண்டுத்தினுடைய வேல்யூவும் பாருங்க b b. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? left hand limit is equals to right hand limit, and that is equals to b. b என்றது ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ. நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபைனைட் வேல்யூ. இப்போ நீங்க என்ன சொல்லலாம்? லிமிட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட். இதுதான் டெஃபினிஷன் ஃபார் லிமிட். ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். அந்த வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கணும். தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஃபைனைட் வேல்யூ. இருந்தாதான் this is the definition for limit. Then only I can say limit exists. ஒருவேளை இன்னொரு curve இருக்குன்னு வச்சுங்க. I'm just taking a curve like this. From the leftல இருந்து ஒரு curve போகுது, இது போயிட்டே இருக்கு இந்த curve infinity. அதே போல ரைட்ல இருந்து ஒரு curve இருக்கு, அதுவும் it will goes infinity. இந்த ரெண்டுமே curve போகுது இல்லையா? இதெல்லாம் x equals to a என்ற பாயிண்ட்ல இருக்கு. x is equals to a என்ற பாயிண்ட். இதுவும் x equals to a. a என்ற பாயிண்ட்ல பாருங்க, இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, இது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. எந்த இன்ஃபினிட்டி தான். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? x equals to a என்ற பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறேன். லிமிட் x tends to a minus, இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு. a minus f of x, அதனுடைய வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி. லிமிட் x tends to a plus f of x, அதனுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி. இப்போ போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் பாருங்க ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கு. ஆனா என்ன இருக்கு ஆன்சர்? இன்ஃபினிட்டி. இப்போ இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா சார்? டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். தேர்ஃபோர் இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x இருக்கு இல்லையா, டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். காரணம் என்னன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவலா தான் இருக்குது, ஆனா இன்ஃபினிட்டியா வந்து ஆன்சர், அதனால டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இந்த ஒரு கண்டிஷன் தான் எக்ஸிஸ்ட். இன்னொரு கேட்டகரியை நான் சொல்றேன், அடுத்தது எழுதிங்க பாக்கலாம். குயிக். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, next one. Next category. If I just drawing a graph, yeah, ஒன்னு பாருங்க, இங்க இருந்து நான் போறேன். இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் from the x equals to a point, cut off point வந்து x equals to a. இது from the left பாருங்க, x equals to a ல from the left. அதே போல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து ஒரு கர்வ் வருது, அது வந்து இந்த இடத்துல நிக்குது ரைட் சைடுல. சரிங்களா? curve, it goes to a. அதே x equals to a பாயிண்ட்ல இது வந்து b என்ற ஃபங்க்ஷன்ல சேர்ந்திருக்கு. y உடைய வேல்யூ b, இங்க y உடைய வேல்யூ c. அப்போ this is from the left side left hand limit, this is from the right side right hand limit. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா limit x is the cutoff point, I can say limit x tends to a minus f of x, the value is b. Limit x tends to a plus f of x, the value is c. பாருங்க, இது லெஃப்ட் லிமிட், இது ரைட் லிமிட். இந்த மைனஸ் போட்டா லெஃப்ட் குறிக்கும், பிளஸ் சொன்னா எதை குறிக்கும்? ரைட் லிமிட். இது ரெண்டுமே பாருங்க, இது b, இது c. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். லெஃப்ட் லிமிட் இஸ் நாட் ஈக்குவல்ஸ் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். உடனே என்ன சொல்லலாம்? லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இது ஒரு கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷனும் வரலாம். என்னன்னா ரெண்டுத்துக்குமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, லெஃப்ட் லிமிட்டும் வரல ரைட் லிமிட்டும் வரல. அப்ப எக்ஸிஸ்ட் ஆகலன்னா ஒன்னும் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, இன்னொன்னு இன்ஃபினிட்டியா வரலாம். இன்ஃபினிட்டி வந்தா டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். புரிஞ்சுதுங்களா? அப்போ இந்த மூணு கேசஸ் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போதும். now we are going to see some of the standard results in இது. பாருங்க, எழுதிங்க இத. please take down. உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட்ஸ்லாம் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட், அதை திரும்பி நான் ரீகால் பண்ணல. அடிஷன், சப்ராக்ஷன், லிமிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வேணும்னா டக்குன்னு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு. சரியா? லிமிட்ஸ் அப்படி பொறுத்த வரைக்கும் we have some algebra of limits. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் குயிக்கா கொடுத்துறேன், எழுதிங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிமிட்ஸ்.
அடிஷன் இருந்தா தனித்தனியா போட்டுக்கலாம். நீங்க ஏன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிருங்க. நிறைய பேர் அப்படியே ஜக்குன்னு ஒரு ஸ்கிப்ல ஜம்பிங்ல இருப்பீங்க அங்க. f of x plus or minus g of x. I can write this as limit x tends to a f of x plus or minus limit x tends to a g of x. In multiplication, limit x tends to a f of x into g of x. You can separately write x tends to a f of x into limit x tends to a g of x. In the same way we can use for division. Division நீங்க அப்படியே தனித்தனியா போட்டுக்கலாம். Limit x tends to a quick எழுதிங்க. இல்லைன்னா just take a screenshot. G of x is equals to limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. Next, limit x tends to a f of x plus constant. Our constant நீங்க தனியா போட்டுக்கலாம். Limit x tends to a f of x plus constant. Next one, limit x tends to a modulus of f of x. Then you can write the whole modulus. Limit f of x, the whole modulus. Next one, limit x tends to a f of x whole power n is equals to limit x tends to a f of x whole power n. It's all very useful. Next one, limit ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. x tends to a f of x whole power g of x. You can write this as limit x tends to a f of x whole power g of x. Let us take down some standard results. So very useful. Don't forget that. பாருங்க உங்களுடைய +2க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபியூச்சர்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்க படிக்கணும். E1 இருக்கு, M1 இருக்கு. இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் 1 அதுல படிக்கணும்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் 1ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் 1ல வரக்கூடிய ஒரு மேக்ஸ் பேப்பர்ல கண்டிப்பா இதெல்லாம் தேவை. லிமிட் x tends to 0 sin x by x is equals to 1. Limit x tends to 0 sin inverse of x by x is equals to 1. Limit x tends to 0 tan x by x is equals to 1. Next, limit x tends to 0. I want everybody to memorize. I got this standard results in limits. 1 plus 1 by x whole power x, which is equals to limit x tends to 0. 1 plus 1 by x whole power x, which is equals to e. Next one, limit x tends to infinity. 1 plus 1 by x, sorry, a by x whole power x, which is equals to limit x tends to infinity. 1 plus x whole power a by x is equals to e power a. Next one, if limit x tends to a, f of x exists and positive, then very important result is limit x tends to a, f of x whole power g of x can be written as e power limit x tends to a in the power முன்னாடி வந்துரும் g of x into log of f of x, g of x into log of f of x. So x tends to a, f of x exists and the value வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா you can apply it. The next result, limit x tends to 0, a power x minus 1 divided by x,
which is equals to log base CA. Next one, limit extends to A, x power n minus a power n by x minus a equals to n into a power n minus 1. Next problem, limit x tends to 0, log 1 plus x divided by x, log 1 plus x divided by x is equals to 1. Limit x tends to infinity, log x by x is equals to 0. Limit x tends to a, limit x tends to a, limit x tends to a. If limit x tends to a, f of x is equals to 1. F of x is equals to 1. And limit x tends to a, f of x is equals to 1. And limit x tends to a, g of x is equals to, g of x is equals to infinity. Then limit x tends to a, f of x whole power g of x is equals to e power limit x tends to a, e power limit x tends to a, f of x minus 1 into limit x tends to a, f of x minus 1 into g of x. The condition எப்போ satisfy ஆகும்னா limit x tends to a, f of x, x க்கு பதிலா a கட் ஆஃப் பாயிண்ட், a க்கு பதிலா 3 கொடுத்திருப்பான், 2 கொடுத்திருப்பான், any points, அதுக்கு பதிலா x க்கு பதிலா போட்டீங்கன்னா the value should be 1 ஆகணும். And limit x tends to a, g of x, the power இருக்க g of x போட்டா infinity ஆகணும். உடனே இதை அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ இதுல நோட்னு ஒன்னு எழுதிங்க, நோட்னு ஒரு சம் எழுதிங்க. இங்க a இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பதிலா நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. இதுக்கு பதிலா limit x tends to 0, f of x whole power g of x is equals to, you can write limit x tends to e power limit x tends to 0, g of x into f of x minus 1, f of x minus 1. சரிங்களா? இங்க லிமிட் ஏன்றதுக்கு பதிலா வெறும் 0ன்னு வந்தா நீ கவலையே பட தேவையில்லை, நீ எதை பத்தி யோசிக்க தேவையில்லை, இந்த கண்டிஷன்லாம் நீ பார்க்கவே வேண்டாம், டைரக்டா நீ அப்ளை பண்ணலாம். e power x tends to 0, g of x into f of x minus 1. இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணி வச்சது, நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. டைரக்டா இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும். ஒரு 1 year பேக் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டுருந்தா இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்றது பாருங்க. அந்த சம் நான் போடுறேன். லிமிட் x tends to 0 ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா, வெறும் சிம்பிளா தான் the value of இந்த சம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ற மாதிரி the value of limit x tends to 0, the value of limit x tends to 0, 3x square plus 2 divided by 3x square plus 2 divided by 7x square plus 2 1 by x square. அவ்வளவுதான் கொஸ்டின். இது பாத்தீங்கன்னா பவர் ரூல். இது வந்து f of x மாதிரி இருக்கு, கீழே இருக்கிறது, மேல இருக்கிறது g of x மாதிரி இருக்கு. உங்களுடைய கட் ஆஃப் பாயிண்ட் 0ன்னு கொடுத்தாச்சு, நான் இதை ஏன்னு எடுக்கிறேன். அப்ப நீங்க you can apply the note. நான் கொடுத்தது என்ன சொன்னா e power limit x tends to 0, பவர் முன்னாடி என்ன சொன்னா 1 by x square into g of x 3x square plus 2 7x square plus 2 minus 1. அந்த ரிசல்ட்டை நீங்க ஞாபகம் வச்சுனா போதும், the problem is over. புரியுதுங்களா? இப்போ ஒரே ஸ்டெப்ல முடிச்சுக்கலாம் ஆன்சர். only thing you want to the result, அப்போ which is equals to e
limit extends to 0, 1 by x square, take LCM, 7x square plus 2, 3x square plus 2 minus 7x square minus 2, plus 2 minus 2 cancel. Now I have the e power limit extends to 0, 1 divided by x square, 3x square minus 7x square, which is equals to minus 4x square divided by 7x square plus 2. X square cancel. E power limit extends to 0, minus 4 divided by 7x square plus 2. Limit 11th standard pass பண்ணி வந்துட்டீங்க. Yeah, you have passed out the 11th standard. அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் x tends to 0 னா x எங்க இருக்கோ அங்க you have to substitute 0. When I put x tends to 0 here, we'll get minus 4 by 2, which is equals to minus 2. Therefore, the answer is e power minus 2, 1 by e square. The same problem or 1 year or 2 years back, 2022 ல 21 ல கேட்ட ஒரு question. இந்ததான் find the value of, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. The answer is 1 by e square. பாருங்க, அதனால இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நான் கொடுத்தேன் இல்லையா, இன்னைக்கு ஒர்க் அதுதான். வேற எந்த வேலை இருந்தாலும் சரி, இதுக்காக ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொடுத்தா போதும் டைம். சரிங்களா? இதெல்லாம் பிராக்டிஸ். இப்போதான் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண, இந்த தியரம் எல்லாம் நீ படிச்சுட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியா போட முடியும். ரைட், நெக்ஸ்ட். யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ்? எஸ் சார். ரைட், அடுத்து பாருங்க. நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த லிமிட்ஸை எப்படி, மெத்தட்ஸ் ஆஃப் லிமிட்ஸ். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், today's class is purely a 11th standard syllabus, but it is very important for both 11th 12th standard and also for your entrance. In the basic fundamental, ஒருவேளை நீங்க application of differentiationல நீங்க தரவா இருந்தாலும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஃபர்தரா நீங்க அந்த ப்ராப்ளமை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரைட், அடுத்தது how to solve the limits. அப்போ இப்ப நீ சால்வ் பண்ற நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப இந்த சால்வ் பண்ற மெத்தட்ல இப்ப நீங்க +2 வந்துட்டீங்க. +2ல இருக்குது இந்த லிமிட்ஸை யூஸ் பண்ற மாதிரி. எத்தனை பேர் எல்ஹாஸ்பிடல்ஸ் ரூல் படிச்சிருக்கீங்க? How many of you come across this எல்ஹாஸ்பிடல்ஸ் rule? Yes, sir. When you எல்ஹாஸ்பிடல்ஸ் rule, when you apply this, லிமிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்போ இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்றதுல இது ஒரு ரூல். நான் இப்ப நிறைய மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து போட்டு காட்ட போறேன். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஒன்னு டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். இப்ப பாத்தீங்க, லிமிட் x tends to 0, 3x square plus 5x plus 6, x க்கு பதிலா 0 போடுது, ஆன்சர் இஸ் 6. இது டைரக்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் இல்லையா? இப்போ சின் கேசஸ்ல, அதாவது ஒரு மெத்தட் இருக்கு, இன்டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்ஸ், indeterminate form. What do you mean by indeterminate? அதுல இருக்கு பாரு அர்த்தம். The number which cannot find the values or determine the values is called indeterminate form. எனக்கு மதிப்பே கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதுதான் indeterminate. We are not able to determine the values, அதுதான் indeterminate. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபேமஸ் ஒன், 0 by 0, infinity by, இதுதான் எல்ஹாஸ்பிடல் ரூலோட கனெக்ட் ஆயினது. மொத்தம் 7 இருக்கு, புரியுதுங்களா? சோ இதுதான் வந்து இந்த 7மே யூனிக்கா இருக்கும் இல்ல? இந்த 7 இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் ஹோல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்கு. நீ எப்போ எங்க போய் என்ன படிச்சாலும் சரி, இந்த இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா this 7 forms. One is called infinity, 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity multiplied by 0, 0 power 0, infinity power 0, and finally 1 power infinity. So these are the indeterminate forms. Okay, so 0 by 0, 1 by infinity, 1 power infinity, infinity by infinity, sorry, 0 into infinity, infinity power 0, infinity minus infinity, 0 power 0. So these are the 7 indeterminate forms. ஒருவேளை ஏற்கனவே லாஸ்ட் இயர் இங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா, you are studied in Edutel Academy, என்னுடைய அண்டர்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா definitely you know this. Otherwise இந்த 7 indeterminate form இப்ப தெரிஞ்சு வச்சீங்க. Okay, we'll proceed. Right, இப்போ 0 by 0, indeterminate by infinity by infinity, infinity minus infinity, infinity into 0, 0 power 0, infinity power 0, இதெல்லாம் the indeterminate forms. இந்த மாதிரி 7ல ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னு வச்சு, அப்போ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? First method we can call it as a
ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். அடுத்து செகண்ட் ஒன்னு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். சாரி, சப்ஸ்டியூஷன் கூட போடலாம் தான். அதுக்கடுத்து ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட். ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட். அடுத்தது யூசிங் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ். பாருங்க, அப்ப ட்ரிக்னாமெட்ரிக் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல் இல்ல. யூசிங் த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ், அதை யூஸ் பண்ணி சில டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் அப்புறமா. ஃபோர்த்து யூசிங் த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ். இப்போ கொடுத்தேன் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய, எல்லாரும் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. எத்தனாவது சாப்டர் தெரியுமா? அது 8th சாப்டர் நினைக்கிறேன், லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டி இல்லையா? அந்த சாப்டரை நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டில we have standard limits. 8th 9th தெரியல, 9th நினைக்கிறேன். ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 எக்ஸசைஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ், இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி sin θ by θ, அதே போல இந்த x⁻n - a⁻n இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு 2 எக்ஸசைஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலா we can use L'Hopital's. இந்த 4 ரூலையும் என்னோட 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிடுவேன். இந்த 5வது இருக்கு பாத்தீங்களா, L'Hopital's ரூல். இதான் இப்ப +2ல படிப்போம். அப்ப லிமிட்ஸ் கனெக்ட் ஆகுதா? 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குதா? அப்ப இந்த L'Hopital's ரூலை தான் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். எங்க? உன்னுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல. அதை நான் லாஸ்ட்ல போய் பார்க்காம இப்பயே போய் பார்த்துட போறோம். அதுக்கு தான் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் ஃபார்முலா. நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிஃபரன்சியேஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப் டாபிக் தான் லிமிட்ஸ். நான் டிஃபரன்சியேஷனை போல, டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு ஒன்றும் போல, அதுக்கு முன்னாடியே தான் உட்காந்துருக்கேன் லிமிட்ஸ். இப்போ அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் சாண்ட்விச் தியரம்னு ஒன்று இருக்கு. சாண்ட்விச் தியரம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம சம் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம் லிமிட்ஸ்ல. சாண்ட்விச் தியரம். வாட் இஸ் தட் சாண்ட்விச் தியரம்? 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்குமா. f of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, g of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, h of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். f of x வந்து g of x ஓட சின்னது, g of x வந்து h of x உடைய சின்னது. இப்போ இந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ல எது சின்ன ஃபங்க்ஷன்? Among these 3 functions, which is one is smaller function? f of x. f of x இல்லையா? அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ f of x உடைய வேல்யூ, இப்போ ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் நான் x equals to a. இந்த x equals to a என்ற பாயிண்ட்ல இந்த ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷன் h of x is the bigger one. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஈக்குவல் at the point x equals to a, x tends to a, f of x is equals to some value L. அதே போல பிகர் ஃபங்க்ஷன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, h of x அதனுடைய வேல்யூ L. இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு இருந்தால் தென் the மிடில் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, g of x அதனுடைய வேல்யூவும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு a, g of x is equals to L. இதுதான் வந்து சாண்ட்விச் தியரம் பேரு. உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலா அவங்க வச்சு கிராஃபிக்கலா உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிராஃபிக்கலா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கர்வ் எடுக்கிறீங்க. இது வந்து என்ன கர்வ்? கீழ இருந்து போகுது இல்லையா, சின்ன கர்வ் f of x. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, இன்னொரு கர்வ் எடுக்கிறேன், தட் இஸ் கால்ட் அதான் பிகர் ஒன், h of x. சரிங்களா? இந்த ரெண்டுமே எந்த கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல சந்திக்குது? இந்த இடத்துல கட் ஆஃப் பாயிண்ட், அதுதான் L. இந்த கட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல சந்திக்குது. மூணாவது இது ரெண்டுத்துக்கும் 2 h of x க்கும் f of x க்கும் நடுவுல இன் பிட்வீன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர். தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் g of x. அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுடைய இல்லையும் லிமிட்டும் எல்லாம் இருக்கு, ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஃப்ரம் ரைட் இருக்குதுன்னா மூணாவது ஃபங்க்ஷன் எங்க சந்திக்கணும்? எல் என்ற ஃபங்க்ஷன்ல. இப்போ இது எல்லாமே ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வச்சிருக்கா, ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி, ஒரு பர்கர் மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்காங்களா? பாருங்க, எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட்ல ஒன் மேல ஒன், h of x, f of x, g of x எல்லாம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வரதுனால இந்த ரவுண்டர் பத்தி சாண்ட்விச் மாதிரி, அதனால தான் இது சாண்ட்விச் தியரம்னே பேரு. அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இஃப் யூ ஹேவ் 3 functions, f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x, when the first limits and the second function உடைய லிமிட்டும் ஈக்குவலா இருந்தா செகண்ட் லிமிட்டும் ஈக்குவல் தான். இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறான், லிமிட் x tends to infinity sin x by x, what is the value? ஆனா உனக்கு தெரியும் லிமிட் x tends to 0 sin x by x உடைய வேல்யூ 1. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ், இது மாறவே மாறாது. இதெல்லாம் நீ தூங்கி எழுந்தா கூட, தூக்கத்துல நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எழுப்பினா கூட சொல்லிடணும். இப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? யூசிங் சாண்ட்விச் தியரம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க, sin x-க்கும்
cos x-க்கும் ரேஞ்ச் என்ன தெரியுமா? -1 to +1. -1 to +1. இது trigonometryல நீங்க தெளிவா படிச்சிருப்பீங்க. எப்போ வாங்கியும் சரி sin x-க்கும் cos x-க்கும் அதனுடைய வேல்யூ -1 to 1 தான் இருக்கும். அதுக்கு மேல போகாது. ஆல்வேஸ் இட் இஸ் இன் த இன்டர்வல் -1, 1. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? sin x உடைய ரேஞ்ச் வந்து -1 to +1. எனக்கு sin x by x அப்ப எல்லா இடத்துலயும் x ஓட டிவைட் பண்றேன். இப்போ எனக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி தேவை. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி -1 by x. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி sin x by x less than or equals to limit extends to infinity 1 by x. இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்ல? டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறது செட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அந்த இதுதான் போடுறேன் இப்போ. அதுதான் இப்போ இது எப்படி பண்றேன்னா, இதனுடைய வேல்யூ என்ன யாரா சொல்ல முடியுமா? x tends to infinity 1 by infinity என்னது ஹரிபிரசாத்? 0, which is equals to limit extends to a sin x by x. இது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இதனுடைய வேல்யூ என்னது? 0. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட்டும் 0 தான், லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட்டும் 0 தான். கண்டிப்பா செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட் என்ன இருக்கும்? 0. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ 0. இதுவும் ஒரு காம்படிட்டிவ் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. அமிர்தா மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல அமிர்தா, விஐடி, எஸ்ஆர்எம், ட்ரிபிள் எல்லாம் எழுதுறீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாமினேஷன்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. the value of limit x tends to infinity sin x by x, the value is 0. இதுக்கு 1, இதுக்கு 0. Now we'll do some problems. Okay, evaluate the next problem. Evaluate limit extends to 0. Evaluate limit extends to 0. X into 2 power x minus 1 divided by 1 minus cos x. புரியுதுங்களா? நான் எல்லாம் நான் சொல்றேன், ரேஷனலைசேஷன், ஃபேக்டரைசேஷன், யூசிங் த ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ், யூசிங் தி ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலந்து தான் சில ப்ராப்ளம்ஸை போட போறேன். பியூர்லி திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் எங்கம்மா we are focusing for entrance examination, particularly the premier examination JEE main. நிறைய பேர் வந்து சில பேருக்கு இந்த ஐடியாவே இல்லை, சரிங்களா? பட் யூ பீப்புள்ஸ் பிகினிங் ஆஃப் த இயர்லயே +2லயே நீங்க வந்து யூ ஹேவ் த அவேர்னஸ் that there is one examination, premier examination is called JEE main தெரிஞ்சிருச்சு. அட்லீஸ்ட் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கோட்டை விட்டாலும் இந்த செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஏப்ரல்ல வர்றதுல நீங்க தயவு செய்து ஒருவேளை உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் டைம் இருக்கோ யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. நீங்க ஸ்பெஷல், அதனால யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் யுவர் சார் ஆல்சோ, யுவர் இன்ஸ்டிடியூட், எடிட்டல் அகாடமி, என்னென்ன டிப்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ. வி ஆர் மென்டார்ஸ், வி ஆர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். நல்லா கவனிங்க. என்னதான் வந்து நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் இங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிளவரா இருக்கணும், தந்திரமா எதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணுன்றது. ஐ ஜஸ்ட் டீச் யூ த டெக்னிக், ஐ ட்ரெயின் யூ. இப்போ விட்டுருங்க, ஏன்னா +2ல யூ ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? +2 தான். +2ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றது, சென்டம் எடுக்கிறது தான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டே. அதனால அது முதல்ல இப்ப பாருங்க, இது எல்லாமே என்ட்ரன்ஸ் தான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே என்ட்ரன்ஸ். ஸ்பெஷல் கிளாஸ் சொன்னா இல்லையா? இட்ஸ் பியூர்லி a special one, ரைட்? சரியா? ரைட். நான் கவனிக்கிறீங்களா கேர்ள்ஸ்? எஸ் சார். ரைட்மா, தேங்க்யூ. இப்ப பாருங்கம்மா, இந்த சம்மை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0, x into 2 power x minus divided by 1 minus cos x, இல்லையா? ரைட். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் ஒன்று உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 a power x minus 1 divided by x, இதனுடைய வேல்யூ என்னது? which is equals to log a. log b is e, log a போட்டா கூட போதும், e understandable, சரிங்களா? இதுதான் கொடுத்தேன். இப்போ இதுக்கு 2 power x மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக 2 இருக்கு, கீழே வந்து x வரணும். அதனால நான் என்ன பண்றேன், இதை which is dividing and multiplying by x, x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா x ஸ்கொயர், 2 power x minus 1 x ஆல டிவைட் பண்ணணும் into 1 minus cos x. இதுல எல்லாமே பண்றேன் பாருங்க, ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபார்முலாவும் அப்ளை பண்ண போறேன். இப்போ லிமிட் x tends to 0 x square. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் பிரிச்சுக்கிறேன், using the algebra of the limits by x into limit x tends to 0, remaining values நீ அப்படி போட போற, x square இருக்கு remaining வேல்யூல, divided by 1 minus cos x. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ நீங்க சொல்லிடலாமே, what is the value of this one?
Hari Prasad, log 2. limit, very good, log 2. I can write this, the value is log 2 into limit extends to 0, x square. இப்போ இது எப்படி தெரியுமா பண்ணலாம் நீங்க, லிமிட் x ஸ்கொயரை இது டிவிஷன்ல வந்து x ஸ்கொயர், அப்ப இது டோட்டலியே நான் என்ன பண்ணலாம், 1 by limit extends to 0, எல்லாத்தையும் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். 1 minus cos x, யாரும் சொல்ல முடியுமா? 3 ஃபார்முலா டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துருவோம் நானு. 1 minus cos x னா 2 sin squared x by 2. 1 plus cos x அப்படின்னு சொன்னா 2 cos square x by 2 இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து sin x அப்படின்னா 2 sin x cos x by 2. Your sin x is equals to 2 sin x by 2 cos x by 2. Right? Now next, அப்ப அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணா 1 minus cos x னா I can write 2 sin squared x by 2 divided by மேல x square உல்டா வந்தா x square. Actually நம்மளுக்கு தெரியும் sin x by x equals to 1, limit extends to 0, sin x by, இங்க பாத்தீங்கன்னா x by 2 இருக்கு, ஸ்கொயர் இருக்குது, அப்ப கீழ என்ன வரும்னா x square by 4. We need x square by 4, then only I can put sin x by 2 by x by 2 the whole square. இந்த ஸ்கொயருக்குனால இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணோம், 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, 4 டிவைட் பண்ணா காம்பன்சேஷன் ரூல் படி 4 மல்டிப்ளை பண்ணணும். Your log 2, 1 divided by the 2, the 4 is constant, you can take 2 by 4. Now I can write limit extends to 0, sin x by 2 divided by x by 2 the whole square. The value of this is what? What is the value of this one? What is the value of this one? 1. 1. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. இது வந்து 2, 1 by 2. Taking reciprocal, we'll get the answer is 2 log 2. That's all. பாருங்க. So இப்படி வெறும் லிமிட்ஸ் மட்டுமே கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस தான் இருக்கு. So we have to find the value. The answer is 2 log 2. Next one. Next problem. Limit extends to 0. Next one. Limit extends to 0. Limit extends to 0. Limit extends to 0. 1 plus tan x by divided by 1 plus sin x whole power cosecant x. Limit extends to 0. 1 plus tan x divided by 1 plus sin x whole power cosecant x is equal to, yeah, now the formula standardism கொடுத்தேன். Limit extends to 0. 1 plus 1 by x whole power x is equals to limit extends to 0. 1 plus x whole power 1 by x, the value is e. அதுதான் இங்க சேவ் பண்ணு. 1 plus tan x. Tan x எப்படி போடலாம்? Tan x எப்படி போடலாம்? Sin x by cos x. Yeah. I can write this as limit extends to 0. I can write this as sin x upon 1 plus tan x. I can write this as 1 plus sin x divided by cos x. Whole power cosecant x தான் இங்க இருக்கு. அதான் வச்சுக்கோங்க. Cosecant x. சரியா? Which is equals to cosecant x. இப்போ எனக்கு cosecant x ன்னு சொன்னா 1 by sin x. 1 by sin x. எனக்கு பாருங்க இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் பவர்ல இருக்கும். 1 by x தான் அதோட x. 1 plus x தான் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1 by x. அப்போ உடனே அதோட வேல்யூ e போடலாம். sin x by x தான் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் cos x. அப்போ cos x ஆல டிவைட் பண்ணனும், மல்டிப்ளை பண்ணனும். சரிங்களா? whole thing divided by இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும், which is equals to 1 plus sin x. இப்போ you can write this as limit x tends to 0. ஒரு தனித்தனியா பிரிச்சுலாமா? மேல இப்ப பாருங்க 1 plus sin x. 1 plus sin x divided by cos x whole power cos x, இத தனியா போடுங்க, cos x by sin x. Yeah.
மீதி 1 by cos x இருக்கும். அதுக்கு பவர் ஹோல் பவர் 1 by cos x. அடுத்து கீழே பாத்தீங்கன்னா அதே போல அல்ஜிப்ரா ஆஃப் லிமிட் தனித்தனியா பிரிச்சிடலாம். 1 plus sin x. இங்க என்னுடைய ஆன்சர் வந்து வெறும் cosecant x தான். இதை நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் 1 by sin x தான் வரும். அதோட வேல்யூ cosecant x. அந்த cosecant x எப்படி போடலாம்னா 1 by sin x. இங்க பாருங்க இது எப்படி இருக்கு? x tends to 0. 1 plus sin x 1 plus x whole power 1 by x. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அர்த்தம் ஒன்று புரியணும் சார். இங்க x தானே சார் இருக்கு, ஆனா இங்க sin x வருது சார். இப்போ x வேல்யூ 0, sin x வேல்யூ என்ன இருக்கும்? x tends to 0, sin x உடைய வேல்யூ என்ன? 0. அதுவும் 0. இங்க x tends to 0, sin x by cos x உடைய வேல்யூ என்னது? அதுவும் 0. இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும்தான் you can take that limit. அந்த ஃபார்முலாவை உங்களால எடுக்க முடியும். என்ன பண்ணலாம்? which is equals to e power limit that 1 by cos x இல்லையா அங்க அதுல கொண்டு போய் போட போறோம். which is equals to e power limit x tends to 0 1 by cos x divided by limit x tends to 0. இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? simply e தான். அது எதுவா இருந்தாலும் சரி வேல்யூ e தான். அப்போ x tends to 0, x க்கு 0 போடியா, cos 0 என்னது 1 1 by 1 1. அப்போ e power 1 e by e, the answer is 1. Okay. The next problem. Limit y tends to 0. Next problem. Limit y tends to 0. Limit y tends to 0. Square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 divided by minus root 2 divided by minus root 2 divided by y power 4. Option 1 exists and equal to 1 by 4 root 2. Second option does not exist. Third option exists and equal to 1 by 2 root 2. Fourth option exists and equal to 1 divided by 2 root 2 into root 2 plus 1. These are the options are given. இது ஏன் கொடுத்தனா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது அதாவது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குப்பா. அது வந்து +2 நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க ஆல்மோஸ்ட். தான் நம்ம இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் மெத்தட்ஸை. என்னன்னா இதுல வந்து நிறைய மெத்தடாலஜி இருக்கு. என்னன்னா eliminating the option method, substituting the option method, substitution and balancing method, டைரக்டா ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஆப்ஷன்ஸ் வெச்சு நீ ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் சார். வித் கொடுத்ததா substituting the options, substituting and balancing the options. இன்னொரு மெத்தட் eliminating the option method. சரிங்களா? அசெஷன் ரீசன் டைப்ல அப்படிதான் பண்ணணும். நம்ம நிறைய எலிமினேட் பண்ணி தான் மூணாவதா கொண்டு வரணும். இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல y tends to 0 root of. இப்போ நீங்க y க்கு பதிலா 0 போட்டு வரேன். y க்கு பதிலா 0 போடுங்க. root 1. Square root of 1 is 1. 1 plus 1 root 2. Root 2 minus root 2 0. 0 by 0 which is equals to indeterminate form. Our indeterminate form now we cannot exist. If the exist ஆக்கணும்னு சொன்னா only method is called rationalization method. இப்போ இது எப்படி எடுக்கலாம்னா limit y tends to 0. Square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 minus root 2 divided by y power 4. இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். எப்படின்னா square root of 1 plus root of 1 plus y power 4 plus root 2 divided by root of square root of 1 plus y power 4 plus root 2, which is equals to a plus b, a minus b. Limit y tends to 0, a plus b into a minus b. Yeah. அப்ப என்ன ஸ்கொயர் பண்ணா which will get 1 plus root of 1 plus y power 4
minus root 2 square பண்ணா 2 which is equals to minus 2 divided by y power 4 into square root of 1 plus 1 plus y power 4 plus root 2. Now இதை simplify பண்ணுங்க. We'll get என்னன்னா square root of 1 plus y power 4 minus 2 which is equals to we can write this as limit y tends to 0 square root of 1 plus y power 4 1 minus 2 which is equals to minus 1 y power 4 into root of 1 plus y power 4 plus okay. So now this conjugate again is conjugated root of 1 plus y power 4 plus 1 divided by root of 1 plus y power 4 plus 1 a plus b into a minus b. Limit y tends to 0 a square 1 plus y power 4 minus 1 square para y power 4 into root of 1 plus square root of 1 plus y power 4 plus root 2 multiplied by root of 1 plus y power 4 plus 1. இப்போ பாருங்க plus 1 minus 1 cancel. மேல ஒரு y power 4 இருக்கு y power 4 அப்ப மேல நியூமரேட்டர்ல 1 1 தான். Now you apply y tends to 0. 1 plus 0 1 square root of 1 is 1 1 plus 1 root 2 plus root 2 into y tends to 0 1 square root of 1 is 1 1 into 1 root 2. Therefore the answer is 1 by 4 root 2. End option first option exists and it is equal to 1 by 4. இது வந்து என்ன மெத்தட் rationalization method. அடுத்த சம் வந்து next sum. Limit extends to the next problem. Limit extends to 1 minus. Limit extends to 1 minus. Now the left hand limit. Square root of pi minus root of 2 sine inverse of x divided by square root of 1 minus x. Square root of pi minus root of 2 sine inverse of x divided by root of 1 minus x is equal to, okay, is equal to. இப்போ இதுவும் கிட்டத்தட்ட கான்ஜுகேட் மெத்தட் தான். அப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா root pi plus square root of 2 sine inverse of x divided by root pi plus square root of 2 sine inverse of x, which is equals to limit extends to 1 minus a plus b into a minus b root pi square பண்ணா pi minus 2 sine inverse of x divided by square root of 1 minus x into root of pi plus root of 2 sine inverse of x. இப்போ இங்க இருந்தா உன்னுடைய சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி படிச்சிருப்பீங்க +2 ல தான். Anybody what is sin inverse of x plus cos inverse of x in your trigonometry? Very good. Pi by 2. Good. இல்லையா? அப்போ எனக்கு இங்க pi by 2 minus sin inverse of x ன்னு சொன்னா I can write that as cos inverse of x. அப்போ limit extends to 1 minus I can take 2 common. When you take 2 common, pi by 2 minus will get sin inverse of x, whole thing divided by square root of 1 minus x into root pi plus square root of 2 sin inverse of x. Now we can write this as limit extends to 1 minus 2 into cos inverse of x divided by square root of 1 minus x
into root pi plus 2 root 2 into sine inverse of x, right? Which is equals to limit extends to 1 minus 2 cos inverse of x square root of 1 minus x into root pi plus into square root of 2 sine inverse of x, right? Ipo what I am doing here is it's clearly a substitution method. என்ன substitution method இங்க எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா, மேல cos inverse of x இருக்கு இல்லையா, அதை தீட்டாவா மாத்த போறேன். Now you take theta is equals to cos inverse of x. அப்ப இந்த inverse இப்படிக்கா வந்தா cos theta equals to x. Cos theta உடைய வேல்யூ வந்து becomes which is equals to x. So we have taken that x is equals to cos theta. எங்க x இருக்கோ அங்க cos theta போடலாம் இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல 2 sin inverse of x இருக்கு, ரைட்டா? cos inverse of x உடைய வேல்யூ வந்து theta. அப்ப 2 sin inverse of x இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ என்ன போடுவேன்? Anybody? 2 sin inverse of x, சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இத you can write this as limit property of the limits 1 minus first இத மட்டும் கொண்டு வந்துறேன், இந்த இத மட்டும் 1 divided by root pi the square root of 2 sin inverse of x into limit extends to 1 minus 2 cos inverse of x divided by root of 1 minus x. செகண்ட் பார்ட்டுக்கு தான் இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு டைரக்டா நீ அப்ளை பண்ணிடலாம், x tends to 1. அப்ப x க்கு பதிலா 1 போடுவியா, sin inverse of 1 எவ்வளவு எப்ப இருக்கும், pi by 2. 2 கேன்சல் ஆயிடும், ஆன்சர் வந்து 1 by 2 root pi. சரி, ஆமா கரெக்ட் தான், 2 root pi into limit extends to 1 minus 2 cos inverse of x divided by root of 1 minus x. Now you apply 2 root pi limit extends to 1 minus 2 into cos inverse of x, that is called theta, divided by root of 1 minus x. X உடைய வேல்யூ என்னது, cos theta. I can write this as 1 minus cos theta, which is equals to 1 by 2 root pi limit. இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்ல, இந்த லிமிட்ஸும் மாத்தணும். ஏன் கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து x உடைய லிமிட் x is equals to 1 what is theta, cos inverse of 1 எப்போ 0ல இருக்கும், அப்ப theta உடைய வேல்யூ 0. theta tends to 0 plus. ஏன் தெரியுமா, இங்க 1 minus லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கு, அப்ப 0ன்னு சொல்லும் போது பிளஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல போடும், ஏன்னா 0க்கு மேல இல்லையா, 0 plus. theta tends to 0 plus limit. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நீ போடணும்னு அவசியம் கூட, 0ன்னு போட்டாலே போதும். limit tends to 0. Now I can write 2 theta divided by square root of 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta formula, which is equals to 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2 root விட்டு வெளியே வந்தா which is equals to 1 by 2 root pi, right? So இந்த 2 கூட இந்த 2 கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம், அப்புறம் வெறும் 1 by 2 root pi. You can write this as limit theta tends to 0. இந்த root 2 இதுல காமனா இருக்கு, root 2 கூட வெளியே எடுத்துலாம், root 2 1 theta. அப்ப கீழே போடும்போது 1 by sin square theta வெளியில வந்துச்சுன்னா வெறும் sin theta by 2. sin theta by 2, இந்த theta கீழே வந்துரும். எனக்கு தேவை theta by 2 இருந்தா அதனுடைய வேல்யூ 1. 2 ஆல டிவைட் பண்ணதுனால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். ஓகே, சின்ஸ் ஐ எம் டிவைடிங், கீழே வரணும்ல, கீழே வரணும். theta வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றதுனால 2 ஆல, இந்த 2 மட்டும் நீங்க கீழே இருக்கு மேல போய்டும், which is equals to, I can write this as 2 மேல போயிடுச்சுன்னா 2 divided by root 2 root pi the sin theta by theta உடைய வேல்யூ 1. This is equals to 1. Therefore answer வந்து root 2 times, you can write this as root 2 by pi is the answer. Take down. Sir, last step மட்டும் ஒரு டைம் சொல்லுங்க. சொல்றேமா, சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லட்டுமா? இப்போ நான் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ரேஷனலைசேஷன் உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டதுனால ரேஷனலைசேஷன் பண்ணி I get the answer x tends to 1 minus 2 cos inverse of x square root of 1 minus x root of pi plus root of 2 sin inverse of x.
Using the algebra of the limits, I am separating into two limits. Limit extends to 1 minus 1 divided by root of pi plus 2 sine inverse of x மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கு x உடைய வேல்யூ 1 ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது sin inverse of 1 is pi by 2. 2 cancel பண்ணா will get pi. Pi plus 2 pi which is equals to 2 root pi ன்னு வந்துரும். Simply we can keeping x tends to 1 minus 1 2 cos inverse of x divided by 1 minus x. இங்க substitute பண்றேன். theta உடைய வேல்யூ cos inverse of x. அப்ப x உடைய வேல்யூ cos theta. அப்ப x உடைய லிமிட்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். when I put x tends to 1 your theta tends to 0. 1 minusனால 0 னும் போது plus theta 0 plus applying the conditions cos inverse of x equal to theta x equal to cos theta. 1 minus cos theta is we know that 2 sin square theta by 2. Now already இங்க 2 இருக்கு 2 cancel. அப்ப 1 by root pi theta tends to 0. Square root of root 2 கீழ இருக்கும். sin square theta root விட்டு வெளிய வந்தா வெறும் sin theta by 2. numerator theta இருக்கு denominatorல வந்தா கீழ வந்துரும். இப்ப sin theta by 2 divided by theta தான் இருக்கு. இப்ப 2 தேவை டிவிஷன்ல. அதனால 2 டிவைட் பண்றேன் மல்டிப்ளை பண்றேன். 2 கீழ கொண்டு வந்துட்டா அது மேல போய் ரெசிப்ரோக்கல் 2 டிவைடட் சாரி 2 by root 2 root pi இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. அப்ப இத சிம்பிளி 1 போட்டா போதும். சிம்பிளிஃபை the answer is square root of 2 divided by pi. Next problem. So இப்படி ஒரு क्वेश्चंस கேட்பான் பாருங்க. If limit extends to infinity, the next problem. If limit extends to infinity, limit extends to infinity, x square plus x plus 1 divided by x plus 1 minus ax minus b is equals to 4. Then the values of a and b are. X tends to infinity, x square plus x plus 1 divided by x plus 1 minus ax minus b equal to 4. Now, what I'm doing here is x tends to infinity. இது ஃபுல்லுத்துக்கு LCM எடுத்துறேன். x plus 1. Then we'll get x square x plus 1 minus ax square plus 1 which is equals to minus x minus bx minus 1 equals to 4. Now, you can write limit using the algebra of the limits. Both numerator and denominator தனித்தனியா லிமிட்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ x square கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கிறீங்க. x square காமன் எடுத்தா we'll get, if you take x square common, we'll get 1 minus a. If you take x common, we have 1 minus a minus b. Then the constant term, 1 minus 1 constant term வருமா இங்க? What is the constant term? Sorry, 1 minus b. sir. Yeah. We'll get 1 minus b. Whole thing divided by limit extends to infinity, because algebra தனித்தனியா எடுத்துலாம். X plus 1 which is equals to 4. Now you cross multiply. This implies limit extends to infinity 1 minus a into x square plus 1 minus a minus b into x plus 1 minus b. Okay, so which is equals to 4 into 4 constant உள்ள கொண்டு வந்தா limit extends to infinity 4x plus 1. இப்ப ரெண்டு பக்கமும் லிமிட் ஒரே மாதிரி இருக்கு. limit extends to infinity, limit extends to infinity. Now you can compare the coefficient of x square, x and constant. Now when I compare the coefficient of x square, here we have 1 minus a, there is no x square, therefore I can put 0. Comparing the coefficient of x, here we have 1 minus a minus b equals to 4. Constant we have 1 minus b is equals to 1. From this we'll get a is equals to 1. From this we'll get b is equals to 0. Therefore the answer is a equals to 1 and b equals to 0. So இந்த மாதிரி வந்தா you can equate the limits. Limit ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். Limit extends to a means the right hand side is also extends to a. Then you can compare the coefficients. புரிஞ்சுச்சா? One more problem which is very important. Last year recent ஒரு 1 yearக்கு முன்னாடி கேட்ட ஒரு question. JEE mains அப்படியே வந்த ஒரு problem. சரிங்களா? அல்ஜிப்ராவை யூஸ் பண்ணணும் இங்க. ஏன்னா நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டீங்க இல்லையா? எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸ் ரூல்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸி கம்பேரிங் டு அதர் மெத்தட்ஸ். L'Hopital's rules are very easy to find the limits. One of the easiest and simplest form to find out the method of limits is nothing but that method is called a what method? L'Hopital's rule. Now you take down
லிமிட் இது இப்போ ரீசெண்டா கேட்டா போன வருஷம் ஜூலைலயோ ஜூன்லயோ கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸி. நிறைய பேர் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு தெரியல. அதுதான் how to apply this sir அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஒண்ணா ஈஸியா போட்டுடலாம். limit extends to infinite, sorry, limit extends to 2, limit extends to 2, 3 power x plus 3 power 3 minus x minus 12. கண்டிப்பா இது படிச்சிருப்பீங்களா? அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருப்பீங்க. 3 power 3 minus x whole thing divided by 3 power minus x by 2 minus 3 power 1 minus x is equals to சரியா? ரைட். இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா which is equals to, please listen carefully, I want everybody to listen. ஏன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் PQ PY Qன்னு சொன்னாலே you have to give some importance. இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த மெத்தட்ல இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல மோஸ்ட்லி 90% வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. இதே மாதிரி பேட்டர்ன்ல பாருங்க. இப்ப 3 பவர் எக்ஸ் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அதனால அப்படியே போட்டுறேன். பிளஸ் 3 பவர் 3 இது எப்படி போடலாம்னா 3 பவர் 3 divided by 3 power x. Is it right, girls? Is it right? Yes. Yes, sir. A power m minus n means I can write this as a power m divided by a power n minus 12 divided by, here I can write this as 1 divided by 3 power x by 2. Correct? 1 divided by 3 power x by 2. இங்க 3 divided by 3 power x. இப்ப 3 power x பெருசா 3 power x by 2 பெருசா? Which one is bigger? Which one is highest 3 power power? x. 3 power x. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am just putting substitutionல t equals to 3 power x by 2. அப்ப what is 3 power x? T square. Very good. 3 power x is equals to t square. இதுதான் அனாலிட்டிக் பிரெயின். டக்கு 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 நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். 3 power x by 2 t னா 3 power x t square. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 இதுவாயிடும், வெளியில போயிடும். அப்போ இங்க xல தான் இருக்கு வேரியபிள், நான் இங்க t ல மாத்தி இருக்கிறேன். I have changed it to change of variable. Now when x tends to 2, what is t value? You can put 3 power x is 2, 2 by 2 1. Our t tends to 0, 3. Our now I can change full limits. T tends to 3, 3 power x. I can write this as t square. 3 power 3, 27 divided by t square minus 12 whole thing divided by 1 divided by 3 power x t plus minus 3 divided by t square. 3 divided by t square. Now you take t tends to, எவ்வளவு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல கொண்டு வரோம் பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும் அந்த இது லிமிட் சேபோ. LCM எடுத்தா t square, t power 4 plus 27 minus 12 t square divided by t square. Similarly, in the denominator also we can take t square. இங்க t தான் இருக்கு. We can get t minus 3. T square cancel. We have limit t tends to 3, t power 4 minus 12 t square plus 27 divided by t minus 3. Now t tends to 3. இங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன். t க்கு பதிலா 3, 3 power 4 81. 81 plus 27 0 by 0 ஃபார்ம் வந்துரும், which is called indeterminate. நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா இது பேர் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். இங்க t power 4 இருக்கு, இங்க t ஸ்கொயர் இருக்கு 2t7. This is a quadratic equation in t square. அப்ப இத சிம்பிளி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா -12 multiply பண்ணா 27. Any two numbers, if you multiply that, we'll get 27. If you add that one, we'll get -12. What are the two numbers? -9, -3. Very good. -9, -3. You can write this as limit t tends to 3. You can write this as inga t square தான் quadratic, அப்ப t square minus 9 into t square minus 3 divided by t minus 3. Again simplifying, limit t tends to 3, t square minus 9 எப்படி போலாம்னா t plus 3 into t minus 3 into t square minus 3 divided by t minus 3. You can cancel this t minus 3, t minus 3 cancel, which is equals to, now இப்போ t க்கு பதிலா 3 போடுவேன். I can apply t is 3 plus 3 which is equal to 6. And then t square, 3 square 9
9 minus 3, which is equal to 6. About 6 6R, which is equal to 36. That is the answer. That is the answer. Therefore, புரியுதாப்பா? Any doubts? பாருங்க, இது வந்து change of variable. இங்க லிமிட்ஸ்ல பண்றோம். we are changing the variables. How? X ல இருந்ததை t ல convert பண்ணிட்டேன். அப்போ whenever I am changing the variable, you have to change the limit also. X tends to 2 இருந்ததை t tends to 3 ஆயிடுச்சு. Then factorization methodல நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Please take down. இப்போ நீங்க எல்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து எத்தனை பேருக்கு how many of you know the how to apply L'Hopital's rule? தெரியுமா எல்லாருக்கும்? எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நெருங்கிடுச்சு. இப்ப எல்லாம் ஆஃப் இயர்லியே ஃபுல் சப்ஜெக்ட் தான் இல்லையா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட் L'Hopital's rule? L'Hopital's rule என்னப்பா? இதே ப்ராப்ளத்தை எப்படி L'Hopital's rule நான் அப்ளை பண்றேன்னு பாருங்க. இது ஒரு மெத்தட் சொன்னேன்னா, L'Hopital's rule means definitely that function x tends to a f of x divided by g of x இப்படி இருக்கணும். Both numerator and denominator. If it is in any one of the indeterminate form, 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, and so on, any one of the 7 indeterminate formula irunda, you can apply L'Hopital rule. How? We can write this as separately limit x tends to a f dash of x divided by limit x tends to a g dash of x. அதான் நான் இங்க அப்ளை பண்ண போறேன். லிமிட் x tends to 2. பாருங்க, அதே நான் இப்ப போட்ட சம்ஸ நீ +2 லெவல்ல போடணும்னு சொன்னா L'Hopital's ரூலை யூஸ் பண்ணணும். 3 power x 3 power 3 minus x into log x. Okay, 3 power 3 minus x into log x divided by 3 power minus x by 2 into minus 3 power 3 minus x minus 12, log x minus 12 and 3 power minus x minus 3 power 1 minus x minus 3 power 1 minus x. சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அப்ளை L'Hopital's ரூல்னா தனித்தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அதாவது எப்படின்னா லிமிட் x tends to 2. கவனிக்கிறீங்களா? 3 power x இதோட முடிச்சிடலாம். minus 12 நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூட்டி. 3 power minus x by 2 minus 3 power applying L'Hopital's rule. அப்ப அப்ளை பண்ணும்போது both numerator and denominator தனித்தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். which is equals to limit x tends to 2 3 power x. யாரா சொல்ல முடியுமா what is the differentiation of 3 power x? நீங்க +2ல 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா தரவா இருக்கணும். The formula is a power x. Anybody from boys side? What is the differentiation of a power x? A power x log a. Very good. A power x log a. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா I can write this as 3 power x log 3 plus அதே போல 3 power 3 minus x. x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 3 power 3 minus x இருக்கு. அதனால 3 power 3 minus 3 minus x. நல்லா கவனிச்சுங்க, x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 3 minus x வந்துருச்சு. அதேதான் இருக்கு 3. அப்போ we can put log 3. அதோட இல்லாம இந்த 3 minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். நீங்க ஃபங்க்ஷன் நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல். ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோனே அடுத்த ஃபங்க்ஷன் 3 minus x. 3 minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சிம்பிளி -1. -12 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -0. சேம் வே இங்க பண்ண போறேன். 3 power minus x by 2. அதே 3 தான் இருக்கு, அதனால put log 3. இந்த minus x by 2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -1 by 2. Next minus of 3 power 1 minus x log of 3 1 minus x differentiate பண்ணா -1. ப்ராப்ளம் ஓவர் பாருங்க. இப்ப லிமிட் x tends to 2. அதே போல லிமிட் x tends to 2. இதுல 3 power x log 3 மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ஆல்ரெடி பிளஸ் இருக்கா, அப்ப மைனஸ் -3 power 3 minus x log 3 divided by -1 into 3 which is equals to -1 by 2. 3 power minus x by 2 into log 3 minus into minus plus 3 power 1 minus x into log 3. Now I can take limit x tends to 2.
இது எல்லாத்துலயும் log 3 காமனா இருக்கு நியூமரேட்டர்ல. 3 power x minus 3 power 3 minus x divided by minus 1 into 3 power log x காமன் எடுக்கல. இதுல log 3 is common. காமன் எடுத்தா minus 1 by 2 3 power minus x by 2 plus 3 power 1 minus x log 3 cancel. Now எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்க 2 போடு. 3 square 9 minus 3 power correct? Minus we can get 3 power 3 minus 2 which is equals to 3 which is equals to 9 minus 3 minus 1 by 2 3 power minus x by 2 x க்கு பதிலா 2 போடும் 2 2s are 1 3 power minus 1 which is equals to 1 by 3 plus 3 power 1 minus 2 right which is equals to 3 power 1 minus 2 plus 1 by 3 so which is equals to minus 1 by 6 plus 1 by 3 6 divided by 1 by 6 which is equals to 36 minus 1 by 2 3 க்கு பதிலா minus 1 by 2 போடுவீங்க sorry minus 2 போட்டீங்கன்னா 2 2s are 1 3 minus 1 1 by 3 போடலாம் அதே போல 3 minus 1 1 by 3 அப்போ இது LCM எடுத்தீங்கன்னா 6 3 minus 2 which is 3 minus 1 ஆமா which is equals to 2 times 2 minus 1 1 by 6 6 into 6 அதே ஆன்சர் தான் வரும். இது வந்து யூசிங் எல்ஹாபிட்டல் ரூல். அது வந்து டைரக்ட் மெத்தட் லிமிட்ஸை யூஸ் பண்ணி போட்டோம். ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல போட்டீங்க சேஞ்சிங் த வேரியபிள் மெத்தட் சரிங்களா. இப்போ நீங்க +2ல எல்ஹாபிட்டல்ஸ் ரூல் தர வந்தா இந்த போட்டுருங்க. இதுதான் ஈஸி. ஆனா கண்டிப்பா உனக்கு கரெக்டா அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் எப்படி பண்ண தரணும் வாட் இஸ் த ஃபார்முலான்னு தெரியணும். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் த கண்டினியூட்டி தட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை முடிச்சுட்டு டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேஷன் போகும். ஓகேங்களா? அது எப்பன்னு தெரியல. மேபி 1 or 2 daysல கூட இருக்கலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்குள்ளேயே நீங்க பாக்குறது. ஏன்னா இதுல இருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பா உண்டு. ஹரிபிரசாந்த் இருக்கீங்களா? நாளைக்கு எழுதுறீங்களா? 29th. எனக்கு 29th பாருங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு கிளாஸ் கூட வரலாம். கண்டினியூட்டில லிமிட்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் ஷியோர். ஒரு 4 marks நீ கிராக் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ. எப்போ வேணா நீங்க ரெடியா இருங்க. மேக்ஸ் கிளாஸ் எப்போ வேணா இருக்கலாம். ஓகே. So with this we'll stop. We'll do it in the next class. Thank you very much. God bless you. Wish you all the best for your examination. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.